والدين يا إخوان قمته الإحسان، أن يعبد الإله كأننا نراه، أو نوقن الإيقان بأنه يرانا. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. الحمد لله الذي يقول لشيء كن فيكون، وبرحمته نجى موسى وقومه من فرعون. الحمد لله كان نعم المجيب لنوح لما دعاه، وبرحمته كشف الضر عن يونس إذ ناداه. فسبحان من كشف الضر عن أيوب ورد يوسف بعد طول الغياب إلى أبيه يعقوب. الحمد لله المنادي يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. أتيتك راجيا يا ذا الجلال ففرج ما تراه من سوء حالي. عصيتك ربي ويلي بجهلي وعيب الذنب لم يخطر ببالي. لعمرك ليت أمي لم تلدني ولم أغضبك في ظلم الليالي. إلى من يشتكي المملوك إلا إلى مولاه يا مولى الموالي. فها أنا عبدك العاصي فقير إلى رحماك فاقبل لي سؤالي. ثم صلاة وسلاما على رحمته المهداة ونعمته المسداة. كالغيث يا حبيبي ذكرك لم يزل يسقي القلوب محبة ونعيما. يا سيد الثقلين حزت مكانة ومقام عز في النفوس عظيما. يا من سلكتم نهجه وسبيله صلوا عليه وسلموا تسليما. وصلى الله وسلم وبارك عليه ما تعاقب الليل والنهار، وصلى الله وسلم وبارك عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الناس، نحن في عصر كثر فيها الفتن والمغريات، وأجلب فيها الشيطان بخيله ورجله. ومن ثم ولا غرو أن ترى المرء يقع في المعاصي ويرتكب الآثام، لكن المؤمن كيس فطن لسرعان ما يعود إلى مولاه الذي ناداه يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إذا فرط في جنب الله وقصر في حقه وارتكب المعاصي أعاد إلى ربه، إلى الكريم، إلى المنان، إلى الودود، إلى الرحمن. عاد تائبا مستغيثا مناديا يقف على عتبات بابه. فسبحان من يعفو ونهفو دائما، ولم يزل مهما عفى العبد عفا، رحمته وسعت كل شيء. المؤمن لا يقنط من رحمة الله، كلما أذنب تذكر أن له ربا يقبل التوب ويعفو. شعاره ودثاره دائما أنا مذنب، أنا مخطئ، أنا عاصي. هو غافر، هو راحم، هو كافي. قابلتهن ثلاثة بثلاثة فلتغلبن أوصافه أوصافي. سبحان الكريم، سبحان المنان. وفي الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب يقول فجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالسبي، فإذا في السبي امرأة تبحث وليدا لها، فإذا وجدت طفلها ضمته إلى بطنها وألقمته ثديها. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه المرأة والتفت إلى أصحابه وقال أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ فقالوا لا والله وهي تقدر على أن لا تطرحه.
فقال النبي لله أرحم بعباده من هذه بولدها ود مؤمنان አሁን ያለንበት ዘመን እጅግ ፈተና የበዛበት ሸንጋይና አታላይ ነገር ያበበበት ከዲን የሚያፈነግጡ ነገሮች የበዙበት ወቅት ላይ እንገኛለን። ታዲያ በዚህ ወቅት እግራችን ቢያዳልጠው ስተት ብንሰራ ብዙ አይገርም። ነገር ግን አንድ ሙእሚን የአላህን ረሕመት አስታውሶ በወንጀሉ ተጸጽቶ ወደ አላህ ቶሎ ይመለሳል። በሩን ያንኳኳል፣ ተማጽኖን ያቀርባል፣ ወደ አላህ ይሸሻል። ፈፊሩ ኢለላህ ወደ አላህም ሽሹ። ሁሉን ነገር ስትፈራው ከሱ ትሸሻለህ፣ አላህን ስትፈራው ወደ እሱ ትሸሻለህ። ፈፊሩ ኢለላህ ወደ አላህ ፈጥኖ ይመለሳል፣ እዝነቱን ያስታውሳል። ከሱ ወንጀል በላይ የገዘፈ እዝነት እንዳለው አላህን ያውቃል። ሁሌም ዜማው ይች ነች፣ አና ሙዝሊሙን አና ሙኽጢኡን አና ዓሲ፣ እኔ አመፀኛ ነኝ፣ እኔ ወንጀለኛ ነኝ፣ እኔ ተሳሳች ነኝ። ሁወ ራሒሙን ሁወ ጋፊሩን ሁወ ካፊ፣ እሱ ደግሞ መሐሪ ነው፣ አዛኝ ነው፣ በቂ ነው። ቃበልቱሁነ ሰላሰተን ቢሰላሰቴ፣ ሦስቱን በሦስት ተቅጣጨሁት። የእሱ የደግነት ባህሪ ከኔ እኩይ ባህሪ በላይ ነው፣ እሱ ያሸንፋል ይላል። ሁሉም ያጠፋል፣ ማያዳልጠው የለም። ሁሉም ራሱን ቢተሳሰበው በር ዘግቶ ሞባይል ከፍቶ ያመፀው አላህን አለው። ያጎደለው ቤተ ዘመድ ሐቅ አለ፣ ያጎደለው የወንድም ሐቅ ንብረት አለው። ብዙ ወንጀል ውስጥ ነን። በዓይናችን በእጃችን በእርምጃችን በንግግራችን የበላነው የጠጣነው በርካታ ወንጀል ውስጥ ሁላችን አለ። ፈፊሩ ኢለላህ እዝነቱ ሰፊ ወደ ሆነው መሐርታው ቸርነቱ ትልቅ ወደ ሆነው አላህ ሁላችን እንሽሽ። ያኔ አገር ሰላም ትሆናለች፣ ያኔ ልጆች ይባረካሉ፣ ያኔ ትዳር ይሰምራል፣ ያኔ አላህን ረሕመት እናገኛለን። ወለው አነ አህለል ቁራ አመኑ ወተቀው፣ እነዛ የከተማ ባለቤቶች በአላህ ቢያምኑ ቢጠነቀቁ ረድኤቱን እንከፍትላቸዋለን ይላል። ሕይወታችን ላይ ሀገራችን ላይ የምናየው ስንክሳር የሥራችን ውጤት ነው። ወደ አዛኙ ጌታ እዝነቱ ሰፊ ወደ ነው ጌታ ልንቅጣጭ ይገባል። ወፊ ሰሒሐይን ቡኻሪና ሙስሊም በተዘገበው ሰይድና ዑመር ብን አልኸጣብ ባስተላለፉት ዘገባ ላይ ነቢዩና መሐመድ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም የሐዋዘይንን ጦርነት ጨርሰው ቁጭ እንዳሉ ሴት ሕፃናት እስረኛ መጡላቸው። ከእስረኞቹ መሃል አንዲት ሴት አለች። ልጇ ጠፍቷታል። በጦርነቱ መሃል ናፍቀዋለች፣ ጓጉታለች። አንዱን ሕፃን ታነሳዋለች፣ ልጇ አይደለም፣ ታስቀምጠዋለች። ሁለተኛውን ታነሳለች፣ እሱም ልጇ አይደለም። መጨረሻ የዓይኗን ማረፊያ ያበራኳን ክፋ ያገኘች። ወደ ደረቷ አስጠጋችና ጡቷን ሰጠችው። ይህን ክስተት ለዓለማት እዝነት የተላኩት ነቢይ ይመለከቱ ነበር። ወደ ሰሃቦቹ ተመለሳሉና ገቢራዊ ምሳሌ ሰጧቸው። አተረውነ ሃዚህ ጣሪሐተን ወለደሃ ፊናር፣ ይች እንዲህ ተንገብግባ ልጇን ያገኘችው እናት ሳት ላይ የምትጥለው ይመስላችኋል አሉ። ሰሃቦቹ ላ ወላህ ወህየ ተቅዲሩ ዐላ አላ ተጥረሃ፣ እንዴት ተችሎ አትጥረዋለች በጭራሽ። ለላህ አላህ አርሐሙ ቢዒባዲህ ምን ሃዚህ ቢወለዲሃ፣ ይች እናት ለልጆቿ ከምትንሰፈሰፈው በላይ አላህ ለባሮቹ ያዝናል። ከሪሙን መናን እዝነቱን ሊያሳየን ከ114 የቁርአን ምዕራፍ ውስጥ 113ቱን ቢስሚላሂ ረሕማን ረሒም ብሎ ጀመረ። ይሄ ይገርመሃል እንዴ! አንድ ምዕራፍ ላይ ሄደና ቢስሚላሂ ረሕማን ረሒም ብሎ አርረሕማን፣ እጅግ አዛኝ ርኅሩህ በሆነው ጌታ ስም። ከዛስ አዛኙ። ይህን እዝነት በምን ተረጉመው? የአዛኞቹ አዛኝ የቸሮች ቸር ከእናቶቻችን ከአባቶቻችን በላይ አዛኝ የሆነ ጌታ ወደ እሱ ሙእሚን ይመለሳል። ሰይድና ዓሊ ረዲየላሁ ተዓላ ዐንሁ የውመል ቂያማ እናትና አባት ሒሳብ ይስሩ ቢባል አልስማማም ይላሉ።
ማን ይተሳሰበኝ? የአዛኞቹ ሁሉ አዛኝ አላህ። ሱብሓነ መን ነዕፉ ወየዕፉ ዳኢመን ወለም የዘል መህማ ዐፈል ዐብዱ ዐፋ። ሱብሓነ መን የዕፉ ሁሌም ይቅር ሚል ጌታ፣ ሁሌም እኛ ያዳልጠናል፣ ሁሌም እሱ አፉ ይላል። ወለም የዘል መህማ ዐፈል ዐብዱ ዐፋ። ባሪያ ባጠፋ ቁጥር እሱ ይቅርታውን ይልካል። ፈፊሩ ኢለላህ። ምንም ወንጀል ብንሰራ ብናጠፋ በሩ ክፍት ነው፣ እዝነቱ ሰፊ። ቂለ ሊአዕራቢይ፣ ለአንድ ገጠሬ አንተ እኮ ትሞታለህ አሉት። ሙቼስ ወዴት ነው መሄደው አላቸው። ቃሉ ኢለላህ፣ ወደ አላህ ነው አሉት። ቃለ ፈማ ረአይና አልኸይረ ኢላ መን ፈሀል ነኽሻ ሊቃአ። ደግነት ከሱ እንጂ አይተናል፣ መገናኘቱን እንፈራለን እንዲህ አለ። ረሒሙን ረሕማን። ወደ አላህ ከተመለስነ ወንጀላችን ቢገዝፍ ላ የተዓዘሙሁ ዘንብ ሱብሓነ፣ ከሱ እዝነት የሚገዝፍ ወንጀል የለም። ፊ ሐዲትን ረዋሁ ጠበራኒ ወልበዛር፣ ዘገባ ላይ እብኑ ሐጀር አላሸርትን ሰሒሕ ነው ባሉት፣ ልሙንዚሪ ደግሞ ጀይዱን ቀዊይ ባሉት ሰነድ ላይ አንድ በዕድሜ የገፋ ሽማግሌ ወደ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም መጣ። ዕድሜው ገፍቷል፣ ጎብጧል፣ ቅንድቦቹ አይኑ ላይ አርፈዋል። እግሩን እየጎተተ ሸመሉን ተንተርሶ ወደ ነቢዩ መጣ። ፊታቸው ተሰየመ። ፈቃለ ያ ረሱለላህ፣ አንተ የአላህ መልእክተኛ፣ አተራ ሃዚሂ ረጁል፣ ይህን ሰውዬ ታየዋለህ እንዴ? ለም የትሩክ ሓጀተን ወላ ዳጀተን ኢላ አታሃ። ይህን ሰውዬ ተመልክተው ዓሚለ ዝኑበ፣ ሙሉ ዕድሜውን ወንጀል የሠራ ትንሽ ትልቅ ወንጀልን ያልማረ ግለሰብ ፊትህ ተሰይሟል፣ ተውበት አለው እንዲ አላቸው። ዕድሜው ሂዷል። ፈቀድ በለገ ሚነል ኪበሪ ዒትያ፣ ብዙ ወንጀል ሰርቷል በዛ ረዥም ዕድሜ። ትንሽ ትልቅ የቀረው የለም፣ መሐረት አለኝ እንዲ አላቸው። ነቢዩ አዩት። ዕድሜ የገፋ ሽማግሌ፣ የጎበጠ ተስፋው የቀጨጨ፣ ከዱንያ ይልቅ አንድ እግሩ አኼራ ላይ የተቀመጠ ትክ ብሎ አዩትና ሰልመሃል እንዲህ አሉት። አማ አነ ፈአሽሀዱ አን ላ ኢላሃ ኢለላህ ወአነከ ረሱሉላህ አላቸው። ሻሃዳውን ገለጸ። ከዚህ በኋላ ወንጀል ትተዋለህ፣ መልካም ትሰራለህ፣ ያሳለፍከውን ወንጀል ጌታ ይምርሃል አሉት። ሰውየው ተገረመ። ወገደራቲ ወፈጀራቲ ያ ረሱለላህ፣ ያ ግዙፍ ክህደቴ አመፄ ሁሉ ይማራል እንዴ? ቃለ ወገደራቱከ ወፈጀራቱከ፣ ሁሉን አላህ ይምርሃል አሉት። ያ ሽማግሌ ወደ ወጣት ተቀየረ። በትሩን ወደ ላይ አነሳና ከነቢዩ ተሰውሮ እስኪሄድ አላሁ አክበር አላሁ አክበር። ረሒሙን ረሕማን። ፈፊሩ ኢለላህ። ሁላችን ወደ አላህ እንመለስ። ስብራቶች አሉ፣ ሽንቁሮች አሉ፣ አጉድለናል፣ ቀንሰናል፣ አዳልጦናል፣ አምልጦናል። ወደ አላህ ቶሎ እንመለስ። ቤታችን እዝነት ይገባል፣ ሪዝቃችን ይባረካል፣ አገራችን ሰላም ትሆናለች። ስንት የአላህን ትእዛዝ ጥሰናል። አንተ መጣሳ ይግረምህ። ከነቢያቶቹም ተመሳሳይ ክፍተት ተገንቶ ያውቃል። ዩኑስ ዝኑን ብኑ መታ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ኢራቅ አካባቢ ወደምትገኝ ነይኑዋ ወደምትባል ከተማ ነቢይ አድርጎ ላካቸው። ሕዝባቸውን አስተማሩ። ይሰማ ሕዝቡ ፍቃደኛ አይደለም። በቅጣት አስጠነቀቁት። አሻፈረኝ አለ። ተቆጡ። አላህ ውጣ ሳይላቸው የአላህን ትእዛዝ ሳይጠብቁ ተበሳጭተው በአላህ ዲን ለዲናቸው ተቆጭተው ጥለው ወጡ። ኢዝ አበቃ ይላል፣ በኮበለለ ጊዜ ይላል። አላህ ውጣ አላላቸው፣ መታገስ ነበረባቸው። ተበሳጭተው ሄዱ። እንደ ሄዱም ዕቃ እየተጫነበት ያለ በሰዎች የተሞላ መርከብ አገኙ። ኢዝ አበቃ ኢለል ፉልኪል መሽሑን፣ ወደ ተሞላችው መርከብ ላይ ወጣ። መርከቡ ላይ ወጥቷል። አላህ ያያል። መርከቧ መሃል ላይ እንደደረሰች ውቅያኖስ አናወጣት። የመርከቡ ሹፌሮች አንድ ልምድ አለን አሉ። ከጌታው አምልጦ ካሳዳሪው አምልጦ የሄደ ባሪያ ካለ መርከቧ በማዕበል ትናጣለች። ታዲያ ምን ይሁን?
እጣን እንጣልና የደረሰው ሰው ወደ ወንዙን ጨምረዋለን። እጣ ተጣጣለ። ነቢዩላህ ዩኑስ ላይ ወጣች። ትልቅ ሰው ናቸው። ፍትሃዊ ለመሆን ሁለተኛ ተጣለ። እሳቸው ላይ ወጣ። የቁል ኢብኑ ሐጀር ሶስተኛ ተጣለ። የመርከቡ ሰዎች ፍትሃኛ ነበሩ። እሳቸው ላይ ወጣ። ነቢዩላህ ዩኑስ ወደ ወንዙ ተወረወሩ። አላህ እሳቸው ወደ ወንዙ ሲጣሉ አንድ ግዙፍ አሳ ነባሪ ላክ። ዙኑን ሳሒቡል ሑት ማለት ነው፣ የአሳ ነባሪው ጓደኛ። ለአሳ ነባሪውም ትእዛዝ ተሰጠው። የላክንልህ ሰው ምግብህ አይደለም፣ አንተ እስር ቤቱ ነህ፣ ያዘው ተባለ። አሳ ነባሪው ተቀበላቸው። ሆዱ ውስጥ ቀጥቶ ወደ ወንዙ ወለል ወረደ። ድቅድቅ ወዳለ ጨለማ። በዛ አስፈሪ ጨለማ ውስጥ የአሳ ነባሪው ሆድ ጨለማ፣ የወንዙ ጨለማ፣ የሌሊቱ ጨለማ ፊ ዙሉማቲን ሰላስ በሶስቱ ጽልመት ውስጥ ወደ አርረሕማ ተማጽኖን አቀረበ ወደ አላህ። ላ ኢላሃ ኢላ አንት ሱብሓነክ እኒ ኩንቱ ሚነ ዛሊሚን። ካንተ ውጭ በእውነት የሚገዙት ጌታ የለም፣ አምጫለሁ፣ ጥራት ይገባ ማዕርታና። ይሄ ድምፅ ሲስተጋባ ሰማይ ላይ ጮኸ። መላእኮች አላህን ጠየቁ፣ ያ ረብ የምናቀው ድምፅ ወደ ሰማይ ካሁን በፊት መልካም ድምፆቹ የምናቀው ድምፅ ከማናቀው ቦታ እየተጣራ ነው። አዎ ዩኑስ ባሪያዬ ነው አላቸዋል። አላህ ይችን ጥሪውን ተቀበለ፣ ማህርታውን ሰጠው። አሳ ነባሪው ወንዙ ዳርቻ ላይ እንዲተፋ አደረገው። ቁርአን ታሪኩን አስቀመጠው። ለኔና ላንተ ደንበር ስንስት፣ ቀይ መስመር ስናልፍ መመለስ ይገባን ዘንድ ሊጠቁመን ወዘኑን አለ። ዘኑን እኮ የአሳው ባለቤት እኮ ኢዝ ዘሀበ ሙጋዲበን ተቆጥቶም በሄደ ጊዜ ውጣ ሳይባል ወظن አን ለን ነቅዲር ዐለይህ እኛ በመጥፎ አያያዝ እንደማንዘው እንደማናጠብበት እርግጠኛ በሆነ ጊዜ ያዝነው። ፈናዳ ፊ ዙሉማት የጨለማው ስር ሆኖ ጥሪ አቀረበ። አላ ኢላሃ ኢላ አንት ሱብሓነክ እኒ ኩንቱ ሚነ ዛሊሚን። ከሌሊቱ እንነሳ፣ ወደ አላህ እጃችን ናንሳ። ላ ኢላሃ ኢላ አንተ ሱብሓነክ እኒ ኩንቱ ሚነ ዛሊሚን እንበል። ማን ያላጎደላል? ያ አንተ የሰው ሐቅ የበላህ፣ ቼክ ሰጠ የጠፋ፣ በንግድህ አጭበረበርክ፣ ወደ ጌታ ተመለስ። ያ አንተ የወላጆችን ሐቅ ያጎደልክ፣ የቤተ ዝምድናን ለጥቅም የሰዋ፣ በውርስ የተፋጀ፣ ወደ አላህ ተመለስ። ያ አንተ በሰርግ ቀን አንተ ሐላል እያገባ ሰዎች ሐራም እንዲሰሩ ድል የከፈትክ፣ ወደ አላህ ተመለስ። ሰርጎቻችን ሰርግ ነው እንዲያ ጭፈራ ዳንስ ሰርግ ነው እንዲያሁን እየሆነ ያለ። አላህ ጸጋውን በሞላበት ቀን የሚታመጽበት ክስተት ሆኗል። ሰርግ እኮ ጭፈራ ዳንስ። ከዳንሱ በፊት ኢቨንት ኦርጋናይዘሮች አሉ። አንቺ አራት ሴት በዚህ አራት ወንድ ስልጠና አለ። እንዴት ነው የምትገቡት? እንዴት ነው የምትያያዙት? የሰው ሚስት ከሌላ ወንድ ጋር። ለዚህ ሁሉ ሰበብ ሙሽሪት ሙሽራው ቱብ ኢላላህ፣ ወደ አላህ ተመለሱ። እስከ 6 ሰዓት ሸራተን ይመሻል። መኪና መሄጃ የለም፣ በራይድ ይኬዳል። ራይድ ደግሞ አንድ ጎረምሳ ነው። አደጋ እህቶቻችን ስትወድቅ ነው። ለዚህ ሁሉ ፈሳድ ተጠሪ ሙሽሪት ሙሽራው ቱብ ኢላላህ። ያ አንተ የሚስትህን ሐቅ ያጎደልክ፣ ክብር ያልሰጣት፣ የነቢዩን አደራ የበላ ወስተውሱ ብንሳኢ ኸይራ፣ ለሚስቶቻችሁን ሴቶቻችሁን አደራ የሚለውን የረገጥክ፣ ወደ አላህ ተመለስ። ያ አንቺ የባልሽን ሐቅ ያልጠበቅሽ፣ ክብር የነሳሽው፣ ዝቅ ከፍ ያደረግሽው፣ ወደ አላህ ተመለሽ። እኮ እናንተ ወላጆች ልጆቻችሁን ያልተንከበከባችሁ፣ እጃቸው ላይ የሚለውን ሞባይል ያላያችሁ፣ አይፓድና ላፕቶፕ ሰጣችሁ የጠፋችሁ፣ ወደ አላህ ተመለሱ። ወንጀል ሁሉም ቦታ ገብቷል። ያ አንተ የተፈቀደውን ነሺዳ የሽርክ ማዕከል ያደረግከው፣ ወደ አላህ ተመለስ።
ነቢን ጥራቸው፣ ነቢ ድረሱልህ፣ ሸኾቹን ለምን፣ ሸኾቹ ያውጡ፣ ወደ አላህ ተመለስ። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም የተላኩት አላህ ብቸኛ እንዲመለክ ለመጥራት ነው። ወለቀድ በዐትና ፊ ኩሊ ኡመትን ረሱላን አን ዕቡዱላህ። ነቢያቶች ሁሉ የተላኩት የአሸናፊውን ጌታ ልዕልና ለማወጅ ራሳቸው እንዲመለኩ አለ። ነቢ መንገዱን አሳይተውናል። ከእናት አባት በላይ እንወዳቸዋል። አንለምናቸውም፣ አንጠራቸውም። ኢነላህ ላ የግፊሩ አን ዩሽረከ ቢህ። ያንተ ጌታ አላህ በሱ ላይ ማጋራትን አይምርም። ወየግፊሩ ማ ዱነ ዛሊከ ሊመን የሻእ፣ ለፈለገው ሌላውን ይምራል። ወለው አሽረኩ፣ የነቢያትን ገድል ሲተርቅ ቆይቶ ቢያጋሩ አለ ለነቢዩና ሙሐመድ ለሐብጡ ዐንሁም ማ ካኑ ያዕመሉ፣ ስራቸውን ውድቅ እናደረገው ነበር። ሽርክ ዝግ በር ነው፣ የብረት አጥር ነው። አንተ ግን በነሺዳ ለቀቅከው፣ በየቤቱ አሰማራህ። አዎ ነሺዳ ያስፈልገናል። የእስልምና ፓርት ነው። ስለ ነቢዩ ፍቅር ምንማርበት፣ ስለ ጀግንነት ምናወሳበት፣ የሰሃቦችን ገድል ምናስታውሳበት ስንቃችን ነው። አንተ ግን በሌላ ሞላኸው። ቱብ ኢለላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ያ አንተ ተውሂድን አስተምራለሁ ብለህ ወደ ተክፊር የዘመትክ፣ ሙስሊሙን ሙሽሪክ ካፊር ስትል የኖርክ ወደ አላህ ተመለስ። ያ ደግሞ አላህ አንተ ሱናን አስተምራለሁ ብለህ ቢድዓን አወግዛለሁ ብለህ አህለ ሱናውን ከሁለት የከፈልክ ወደ አላህ ተመለስ። የቁል ኢብኑ ዓሳኪር የዑለማ ስጋ ቀላል መስሎሃል? የኡስታዞቹ አጥንት ማይወጋ መስሎሃል? ኢብኑ ዓሳኪር ምን አኢመቲል ኪባር ኢዕለም አኺ ወንድሜ ወቅ ይላሉ አነ ልሑመል ዑለማኢ መስሙማ፣ ለዲን የሚሰሩ ሰዎች የዑለማዎች ስጋ መርዝ ነው። መን ሸመሁ መርድ ወመን አከለሁ ማት። ያሸተተው ይታመማል፣ የበላው ይሞታል። የዑለማዎቹ ስጋ መርዝ ነው ይላል። መን ጠዐነ ልዑለማ፣ ዑለማዎቹን በአደባባይ የሚያወግዝ በላሁ ላሁ ቀብለ መውቲህ ቢመውት ልቀልብ፣ ከመሞቱ በፊት ቀልቡን በመግደል አላህ ይፈትነው። ቁርአን ይቀራል፣ ለቅሶ የለም። ተሐጁድ ቤት አድርጎ ይነሳል። ሲያኝክ ውሏል። የዑለማ ስጋ በሱ ቤት ማስጠንቀቁ ነው፣ በሱ ቤት ሱና ማስተማሩ ነው። ቱቡ ኢለላህ፣ ወደ አላህ ተመለስ። ያ ደግሞ አንተ የመንግስት ኃላፊነት ቦታ ላይ ቁጭ ብለህ ከሀገር በላይ ዘርህን ከሀገር በላይ ኪስህን ያስተናገድክ ወደ አላህ ተመለስ። ሁላችን ጠፍተናል። ደግሞ አላህ አንተ የፌስቡክ አርበኛ፣ የቲክቶኩ ፊት አውራሪ፣ የዩቲዩቡ ፈረሰኛ፣ ሚዲያን ሱቅህ ያደረግ፣ ለህዝብ እልቂት መነሻ ይሆንክ፣ ለመከፋፈሉ መነሻ ይሆንክ ወደ አላህ ተመለስ። ወቱቡ ኢለላሂ ጀሚዓን አዩሃል ሙእሚኑን ለዓለኩም ትፍሊሑን። ሁላችን እንመለስ። ተናጋሪው አዳማጩ፣ ሴቱ ወንዱ፣ ትንሹ ትልቁ፣ ሸኹ ተማሪው፣ ሁላችን ጥፋት ውስጥ። ይህ የጥፋት ገፈት አገራችን መከራ እያበላት። ወደ አላህ እንመለስ፣ ማርታውን እንጠይቀው። ፈስተግፊሩ ፈጡባ ሊልሙስተግፊሪን። አልሐምዱሊላህ ዐላ ኢሕሳኒህ ወሽክሩ ለሁ ዐላ ተፈዱሊህ ወምትናኒህ ወላ ኢላሃ ኢለላህ ተዕዚመን ሊሸእኒህ ወሰለላሁ ወሰለም ወባረክ ዐላ ረሱሊህ ወኢኽዋኒህ። አማ ባዕድ፣ ውድ ምእመናን፣ የሠራነው ወንጀል ሕይወታችን ስንክሳር ውስጥ ከቶታል። አገራችን ውጥንቅጥ ውስጥ ከቷታል። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ማ ነዘለ ልበላኡ ኢላ ቢዘንብ ወላ ሩፊዐ ኢላ ቢተውባ፣ በላ መዓት መከራ በወንጀል እንጂ አይመጣም፣ በተውበት እንጂ ደግሞ አይነሳም። ወማ አሳበኩም ሚን ሙሲበትን፣ የገጠማችሁ የሕይወት ስንክሳር ፈቢማ ከሰበት አይዲኩም፣ በሠራችሁት የእጃችሁ ውጤት፣ ያውም ቸር ነውና ወያዕፉ ዐን ከሲር፣ አብዛኛውን ጌታችሁ ይቅር ይላችሁ። ሁላችን ከራሳችን ጋር ነው።
ቁጭ ብለን ጠይቀው እንማጸን ስጁድ ላይ እንውደቅ ጌታችን ማህርታን እንበል ለተውበት ከሚያግዙን አንድ ነገር ልበላችሁ ብዙ ነገሮች ተብለው በተለይ ለዲን ከመስራት መስጂድ አካባቢ ከመሆን ከኸይር ቦታ ላይ አትጥፋ የኸይሩ ንፋስ ያገኝህ ዘንድ አቡ መሕጀን الثقفي ከثقيف ጎሳ ውስጥ በ8ኛው ዓመተ ሂጅራ እስልምናን የተቀበለ ግለሰብ ይገኝበታል ጀግና ጦረኛ ነበር ከነብዩ ጥጋ አይጠፋም ነበር ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሰለመ በኋላ አብሯቸው ብዙ ታግሏል ዘምቷል ነብዩም ወደ አኺራ ካለፉ በኋላ ይሄ ግለሰብ በሰዓድ ኢብኑ አቢ ወቃስ የተመራውን ከፋርሶች ጋር የተደረገውን ጦርነት ለመሳተፍ ወደ ቃዲሲያ ይወርዳል ግለሰቡ አንድ ክፍተት አለበት ኸምር መጠጣት ይወዳል መስከር ይወዳል ሰቡት ነብዩን ያየ ግለሰብ የሳቸው ሰሃባ በል ሐዲስ ከሳቸው ሪዋያ አስተላልፎ ግን እድግሩ ያዳልጠው ነበር ማንም ሰው ሙሉ አይደለም ቃዲሲያን ጦርነት ላይ ወርዶ ያቻመሉ መጣችበትና ጠጣ ሰዓድ ኢብኑ አቢ ወቃስ የጦሩ ጀነራል እንዲታሰር ወሰነ ከጦርነት በኋላ ሊገርፈው እስር ቤት ውስጥ እንደገባ ጂሃዱ ተጀመረ ሰዓድ ኢብኑ አቢ ወቃስ እግሩን ታሞ ስለነበር ከፍ ካለ ቦታ ላይ ሆኖ ጦርነቱን ይመራል የጦርነቱን ድምጽ ሰማ አቡ መሕጀን الثقفي ልቡ ወደ ጂሃድ ጓጓች ጀግንነቱ ተነሳበት ሰይፎች ሲጮሁ ይሰማል የፈረስ ኮቴ ያቃጭልበታል ምን ያድርግ እንዴት ይውጣ ሰንሰለት ተጠፍሯል ብቅ ሲል የሰዓድ ኢብኑ አቢ ወቃስን ባለቤት አያት አንቺ ሰው ሆይ ወደ ኸይር ነገር ልጠቁምሽ አላት ምንድነው አለችው እባክሽ ፍቺኝ የሰዓድን ፈረስ ስጭኝ በልቃዕ ትባላለች እሷን ስጭኝ ታግዬ ጂሃዱ ልመለስ በሰላም ከመጣው ራሴን ጠፍሬ እስር ቤት ውስጥ ከተታለሁ አለ አይ ይሄንም ማላረግ አልችልም ይቅርታ አለች ይሄን ስትለው በሐዘን አንድ ስንኝ ቋጠረ ከፋ ሑዝነን أن ترد الخيل في القنا وأترك مشدودا علي وثاقيا فقد كنت ذا مال كثير وإخوة فقد تركوني لوحدي لا أخاليا فلله عهد علي إن شاركت لا أزور الحوانيا الله وفقين كزي تفتتشي قبتش تاقية كمتاو ولتنيا خمر بوت على الدرسم ይህን ግጥም ሲሰማቸው አዘነች መጣች ፈታችው የሰዓድ ኢብኑ አቢ ወቃስን ፈረስ ሰጠች ይሄ ጀግና ገባ ፊቱን ለስሞ ገባ ፊቱን ሸፍኖ ገባ ጦርነቱን አተራመሰው በአዲስ ላይ ሰሃባው ተገረመ መላእክት ነው እንደወረደው ወደ ቀኝ ይገባል ያተራምሰዋል ወደ ግራ ይገባል ያተራምሰዋል ሰዓድ ኢብኑ አቢ ወቃስ ከላይ ሆኖ ያያል ይህ ሰው ማን ነው ፊቱን ስለምን ተሸፈነ አቢ መሕጀንን ባላስረው ኑሬ የሱ አይነት እንቅስቃሴ ነው ያለ እንዴት እስከ ሰዓት መጣጣት ለምን ያላገዘን ጥቃት ሲደርስብን አላህ ብሎት ሩስቱም ተገሎ ሙስሊሙ ጦርነቱን አሸነፈ ሰዓድም ወደ ቤት ሲመጣ ሚስቱ ጠየቀችው ጦርነቱን እንዴት ነበር አልহামዱሊላህ አላህ ድል ወፈቀን ነገር ግን ይገርምሻል ጧት ላይ እየተሸነፍን ነበር ከሰዓት አላህ አንድ ሰው ላከልን ከቀኝ ወደ ግራ አተራመሰው ድልም አገኘናል ይህ ሰው ማን እንደሆነ ታውቃለህ አለችው እሱም አቡ መሕጀን الثقفي ነው አለችው ሰዓድ ኢብኑ አቢ ወቃስ በጣም አለቀሰ ፈታችሁ አምጡልኛል ተፈቶ መጣ ፊቱ ቆመ ያ አባ መሕጀን أرجو أن لا أجلدك بعد اليوم أبدا ከዚህ በኋላ አልገርፍህም ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ አቡ መሕጀን ምን አለ ካልፍ ገረፍከኝማ ድሮ ስጠጣ በዱላ ነው የምታጸዱኝ አሁን ካልገረፋችሁኝማ በሳት ነው አላህ የሚያጸዳኝ ሁለተኛ ኸምርን የማልደርስ አንዳንድ ኸይር ስራዎች አንዳንድ የኸይር ተሳትፎቻችን ከወንጀል ይጠብቁናል የኸይር በር ይከፍቱልናል ከመንገዱ አንጥፋ ከመስመሩ አንራቅ ወደ አላህ እንሸሽ ቁጭ ብለን ወንጀላችን እንቁጠር ከወላጅ ሐቅ ያጎደልከው ከዘመድ ያጎደልከው ከሥራ ባልደረባ ያጎደልከው ከባለቤት ያጎደልከው ከአመራር ስልጣን ያጎደልከው ጎደሏችን ብዙ ነው
كل بني آدم خطاء يا آدم لجيك ستتبز ستتبستو بالنال ودا الله نملس ودا السماء هرتاون انتيكو إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين ألا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واستغفروه يغفر لكم فأقم الصلاة.